అన్ని నగల తరుగును ముందు కన్నా ఇంకా తగ్గించాం. ఈ తక్కువ తరుగును చూస్తే వెంటనే నగలు కొనేస్తారు. డైమండ్ జ్యువెలరీ ధరలు కూడా పెద్ద లెవెల్లో తగ్గించాం. ఇక్కడికొచ్చి కంపేర్ చేస్తేనే తెలుస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు ఒక టాపిక్ నడుస్తుంది. అంటే మీరు ఒక నటిగా గమనిస్తే కనుక వర్కింగ్ కండిషన్స్ అనేది ఒక పెద్ద టాపిక్ అయింది దేశం అంతా కూడా. ఇది ఒక 9 to 6 జాబ్ లాగానే చూడాలి యాక్టింగ్ అనేది అనే దాని మీద జరుగుతుంది. ఒక నటిగా మీరే ఉంటారండి సినిమాలకు సంబంధించి కానీ యాక్టింగ్ సంబంధించి కానీ మీ అభిప్రాయం ఏంటండి? Actually, so it's not like so I do both kinds of work. 9 to 6 also I'll do 9 to 9 also. I'll do 9 to 2 also. So I've done, when I started off, I've done films, I think along with when I was shooting Mahanati, I used to shoot for 5 other films. Agnyatavasi, Sami 2, Sarkar, Sandakuri 2, and Mahanati. So there was a time, Tana Sendakutam, there's one more film. So there was a time when I used to shoot for one film in the morning, one film in the night. So I've done that. I've done shoots where it is only from 9 to 6. Those shoots also I've done. It is, for me personally, I will work both. But I will tell you the general scenario, what happens in a day. ఒక యాక్టర్కి ఒక రోజు I'll just explain it. కొంచెం డీటెయిల్డ్గా సో దట్ యూ అండర్స్టాండ్, బికాజ్ వీ ఆల్ ఆర్ సేయింగ్ 9 to 6, 9 to 6, బట్ ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఎవ్రీ వన్ అండర్స్టాండ్స్ వాట్ గోస్ బిహైండ్ దట్ 9 to 6 అనేది. ఇప్పుడు 9 to 6 అంటే విత్ 9 వీ హ్యావ్ టు బీ రెడీ, అట్ 9 వీ హ్యావ్ టు బీ రెడీ విత్ మేకప్. అంటే ఒక 7:30 అక్కడ ఉండాలి. సో 6:30కి బయలుదేరాలి, 5:30కి వీ హ్యావ్ టు గెట్ అప్. And when you pack up at 6, around 6:30, only usually grace time to part, when you pack up it will be 6:30. So after you pack up at 6:30, when you go back, change everything, you leave at 7 o'clock, sir. By the time you reach back home or hotel, wherever you are, okay, 8:15. After that, we change, go to workout. Okay, 8:30. Okay, 1.5 hour. By the time you come back, it's 10 o'clock. We have dinner. Okay, shower, have dinner, okay, 10:30, 11. So now what is the time, sir? I have to wake up at 5 o'clock. I have to wake up at 5:30. So inta chesina tarvata still it's 11, 11:30 when I'm sleeping. So usually we say it's like 8 hours sleep is good antam kada andi, but hardly we'll get 6 hours to sleep. Idi 9 to 6 lone. So imagine when it happens from 9 to 9, ఆ 12 hours చేస్తున్నప్పుడు you might get only 5 hours sleep, you don't know, or 4 hours sleep. And imagine the technicians, other light men who come much before us and who pack up much after us. వాళ్ళ గురించి ఆలోచించండి. So that will take much more time. So industry is different. In Tamil, Telugu, there is 9 to 6 ఒక స్టాండర్డ్ ఉంది. ఎప్పుడైనా లొకేషన్కి ఆర్ పర్టిక్యులర్ సీక్వెన్సెస్ యూ నీడ్ ఎక్స్ట్రా టైం అంటే 9 to 9 అంటారు. బట్ మలయాళంలో ఇట్ ఈస్ 12 hours, హిందీలో ఇట్ ఈస్ 12 hours. అండ్ ఐ హ్యావ్ ట్రై టు అనలైజ్ మై సెల్ఫ్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్. ఇప్పుడు మలయాళంలో చూస్తున్నప్పుడు దే డోంట్ హ్యావ్ బ్రేక్ అట్ ఆల్, కంటిన్యూస్ షెడ్యూల్లో వెళ్తారు. ఐ హ్యావ్ సో మెనీ ఫ్రెండ్స్ హూ వర్క్ దేర్, లాట్ ఆఫ్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్, లాట్ ఆఫ్ upcoming directors, a lot of them I know. So they say how difficult it is. By the time shoot pack up అయిన తర్వాత మాట్లాడి ఇంటికి వచ్చి after they do finish everything, they'll just sleep 3 to 4 hours. And lightmen will, in Kerala I think lightmen they all sleep only 2 to 3 hours. So sleep is a big problem. How we say food is important, and workout is important, all that, I think sleep is also very, very important. So this is the scenario. This is the scenario. So I will do both. But for health perspective lo chuste, I think there is a reason why they are saying 9 to 6, and there's a reason why they say generally humans should work 8 hours a day anedi. And I think it all comes from that place.
ఫస్ట్లో ఏమనుకున్నానంటే చంద్రుతో గొడవ పడ్డా, నేను 6 గంటల వరకే చేస్తానని చెప్పా. ఏం కాదు కొంచెం 8 గంటలు, 8 9 అయింది, 9 10 11 12 అవుతుంది. అవా నీ తీసి అవతల పడేసి వెళ్ళిపోబోతాను. అప్పుడు గురువు వచ్చాడు, సార్ 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 నా డబ్బులు నేను తిరిగి ఇచ్చేస్తా, నేను చేయను, ఎవరి చేత నేను చేయించుకో, నాకు అవసరం లేదు అనన్న. ఆ తర్వాత సీను వాళ్ళు పెట్టిన ఒక సీన్ పెట్టిన తర్వాత నీ అమ్మ ఇదేంద్ర ఇట్ట మాట్లాడానా అనిపించింది. అట్లా అంత అద్భుతంగా తీశాడు ఆ సీన్ని. అది మానిటర్లో చూసుకున్న తర్వాత అక్కడికక్కడ చేసేస్తారుగా, అదేంది దాన్ని ఏమంటారు, ఆన్లైన్ ఎడిటింగ్ చేసిన తర్వాత ఆ గురువు వచ్చి సార్ ఒక్కసారి వచ్చి చూడండి సార్ అన్నాడు. చూడండి అమ్మ నీ అమ్మ భలేగుందా అనుకున్నా. డబ్బులు తిరిగి ఇవ్వలేదుగా అంటే నేను మొన్నలే చెబుతా, నేను అయ్యా ఈ టైం దాకా చేస్తానంట, అది చెప్పరు. అక్కడి నుంచి పుర్లాంగ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు, అది బాధ. నగల సామ్రాజ్యం పెద్దది, మన వేడుకల్లో నగల పాత్ర పెద్దది, నగల్లో మన సంప్రదాయం అది పెద్దది. అదే విధంగా నగలు కొనేటప్పుడు మీ సేవింగ్స్ కూడా ఇకపై పెద్దగా ఉంటుంది. అన్ని నగల తరుగును ముందు కన్నా ఇంకా తగ్గించాం. ఈ తక్కువ తరుగును చూస్తే వెంటనే నగలు కొనేస్తారు. డైమండ్ జ్యువెలరీ ధరలు కూడా పెద్ద లెవెల్లో తగ్గించాం. ఇకపై అందరూ డైమండ్ జ్యువెలరీ కొనుక్కోవచ్చు. ఏ ఆఫర్లోనూ పక్కదారి పట్టకండి. ఇక్కడికొచ్చి కంపేర్ చేస్తేనే తెలుస్తుంది మీకు ఎంత పెద్దగా డబ్బులు ఆదా అవుతుందో అని.